الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه له المخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له المخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم
وهو أصداق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غفار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا ويا قضي الحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والزنا والربا والطاعون والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا كافي البلاء اكفي البلاء بعد نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفي البلاء بعد نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفي البلاء بعد نزوله من السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masalah biskop ibu sekalipun ketinggi orang. Jadi ini sama lemio. Ini kesedapnya titir tu dokter. Jika kesedapnya sedap, titir tu wahat. Nampil waktu lah ku penosan. Tengah, aku mana? Saya mau ngajak kinaya. Alhamdulillah. Puji syukur kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iwas di soboh ni masih yusah Allah Subhanahu wa taala ku kita rahmat dan hidayah dan masih yusah Allah ku kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, umur panjang, mudah rezeki, sehat badan. Alhamdulillah kita ucapkan Tuhan dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka iwas dikarnaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kita buru-buru atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan baginda Rasulullah, tafakkurus sa'ah khairu min ibadatis sanah. Bertafakur kita sejenak itu terlebih baik daripada kita beribadat secara tahun. Seperti tafakur ke ibu, senang tiga. Bahna orang penosa di dalam pasir asli. Kadang sama penosa ni orang menggagah hayati bahna. Tafakur, berpikir kita sejak atas karunia Allah Subhanahu wa taala, terlebih baik, terlebih jeroh daripada kita beribadat secara tahu. Guna bertafakur, aku nengon ku kaum ibu, nengon ku kaum bapak. Bapak kaum ibu nengon aku nengon ku kaum bapak. Di nikmat susah Tuhan ku kita mulai dari atas cukup kita menggerdahi gaib si kita diri masing-masing kan. Hanya nikmat usaha Tuhan kita ciptaan di Tuhan yang nikmat. Arah neba berpuas hidup boleh cek tilak bagi-bagi bangsa ini. Neba berpuas hilang boleh cek tiju. Ingat jemara hul merah.
Waya paling atas U. Kemudian mariwa itu moyang ilan U mio. Kita yang menggerak dari U plid di alis mata. Alis mata ni pela guna waya gere meranaru. Upahi di meranaru. Kutuyo moyang ilan hana gerale waya. Ika seburu dori. Ika congke urung anu cucut hana. Itu yang moyang ilan gomis. Gomis ni khusus kejemarawan kaum ibu. Kaum ibu berarang gomis. Waya pe nikmat hari tua tu juga bayangan kaum ibu gomis. Aku pe berani suruhin. Itu yang moyang ilan jamut dadu. Jamut dadu. Waya pe khusus kejemarawan kaum ibu berarti kita gomis. Waya hitam jara. Itu yang moyang jamut waya pe. Jamut itu, waya pe khusus kejemarawan. Ini kalau pindah kemana-mana ini jamut deh. Itu yang di jamut itu. Waya dipakai keluar ni. Waya pe nikmat dan karunia Yusah Tuhanku kita. Waya perlu kita pikir. Dan bersewa kukut meranaru meragara. Meranaru kukut bernaru. Mehne meranaru. Dan selanjutnya selawat urun salam. Bayapin gara bos-bosan kita salahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat urun salam kepada sahabat dan keluarganya. Sahan keluarga ni sahabat dan keluarga ni Nabi kaum ibu. Salah satu istri adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kuma Siti Khadijah. Siti Khadijah Raimah. Siti Khadijah ini istri ni Nabi. Wanita jemabanan paling setia ken agama. Paling dari pengorban ken agama ayah Siti Khadijah. Wajar ketika Siti Khadijah wafat ulah kutuhan baginda Rasulullah sedih. Sedih Nabi wafat Siti Khadijah. Beda dengan Siti Khadijah Mesir ni. Tengok ikir ni tidak wafat. Ika kunai kubat kaum bapak ni pastilah guna akan dapat. Ika berani kunai. Salah kan kaya. Juga. Siti Khadijah adalah manusia paling setia ken suami. Jemabanan paling setia ken suami. Wajar baginda Rasulullah sedih. Entah aku panen Mesir nyari ini sedih kaum bapak. Hanya tapi baginda Rasulullah sedih Siti Khadijah karena pengorbanannya sangat luar biasa. Dan Siti Khadijah Mesir nyari ini sedih. Tingkat neda nanti kita sebangsa kita kaji. Neda Mesir urung kosmos saya dah. Berisap tiap rumah harap kejemane dan bersilu pakai tembung gara upahi gara kosmos sampai sebulan gara pernah berbasuh kita bertihi tehi warna terus tehi warna kosmos. Oh ya Siti Khadijah bersih tahan sedih lagu nak cuba bayangkan banyak kami tidak masing-masing. Dan selamat urut salam Bayar kita bos-bosan kita kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia al-muhtaram kepada guru-guru di kami sehingga dapat hadir urung kita ihim, mudah-mudahan ilahil umur, mudah rezeki. Dan yang mulia yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu rakan sebut Dewi Merata. Mudah-mudahan kita pilih dunia mudah di Tuhan rezeki kita kati temas kita raha beribadah. Bapak ibu yang berbahagia, sebelumnya ulama tasawuf sebelum kita mulai permasalahan ataupun cakap-cakap kena katain ulama tasawuf iwas di kitab Al-Hikam pernah berpesan ke kita. Hana pesan di ulama tasawuf iwas di kitab Al-Hikam
a'malu suratun qa'imatun wa ruhuha wujuduhu sirril ikhlas. Amalan ni oya lagu patung yang berdiri tegak. Kita berbuat ibadat ni oya di sini orang patung berdiri tegak. Hana ruhe wa ruhuha, dan ruhe oya nampak keikhlasan dari kita. Ini bersilau kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia. Jika kita seandainya orang selalu ni ikhlas ataupun tidak ikhlas, jika seandainya tukang pendatu itu rahlawa, kaya kita selalu ni surahnya pula. Hanya tadi karena si pendatu itu rahlawa. Jika seandainya selalu ni pendatu itu turah sana, maka kita wasa selalu ni turah pula. Hanya tadi karena pendakwah gagah. Cuman sekalipun gergakah li jemaah antri kaum ibu. Li jemaah antri. Cuman kita mata nurut kitab gaya. Pokoknya sepenting ini. Para hadirin, Bapak Ibu sidang Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sidang Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang Aidul Fitri, maka kita perlu bahas kisah ataupun keadaan seminggu singa lewat. Bapak-bapak dan ibu-ibu ara sibuk aktivitasnya, ara ari masjid belum kuladang. Betul kata ibu? Ara ari masjid belum kupekan. Ara ari masjid belum ada nih bang, belum berjualan. Ara ari rantuhu ari Aceh ulah ku gayung. Ara ari Malaysia ulah ku gayung. Artinya hana lebaran tersebut adalah punang nyosok ke punah perhatian. Arti lebaran tersebut adalah mudik. Artinya anak kaum ibu yang berbahagia, baik kita berpuasa ataupun gara berpuasa, mudik lebaran boleh-boleh saja. Sembahyang tarawih kita ataupun gara sembahyang tarawih, lebaran boleh-boleh saja. Ada kaum ibu tak kita tarawih rai tukui mangku. Ada tetap di puasa di konosa no selama. Gimana? Karena lebaran boleh siapa saja. Tengok memperingati lebaran. Tapi berbeda dengan Aidul Fitri. Beda dengan Aidul Fitri. Jika Aidul Fitri pasti mempunyai kos ataupun ongkos. Arah ongkosnya masing-masing. Kuna kene laisal aid bi libasin jadid, lakinnahu aid bi ta'atin yazid. Oyala Aidul Fitri. Umma baju raya. Gara ngaran raya Aidul Fitri tersebut adalah dengan baju baru. Akan tetapi Aidul Fitri tersebut adalah ketaatan terutama kutuban. Utama ketaatan terhadap raya ini. Sekalipun kita mari perang Badar kahing, mari raya ini. Utama ketaatan tanda. Maka masih corona sidang jamaah Aidul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita buru-buru mengupas syara ayat Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tazkurun. Walitukmilul iddata, bagian yang pertama, sempurnakanlah bilangan puasamu. Kini Tuhan kita sempurnan bilangan puasa ke.
Bahagian sempurna bilangan puasa, ada sebahagian puasanya 29. Cuma nggak kira sempurna. Ada salah bahagian 30. Oh ya, tentu sempurna. Tentu sempurna. Cuma diwasi karena aku pandai tentu untuk berijtihad. Silahkan berijtihad untuk neman bulan. Aku berpandai tentu berijtihad. Maka lebih aman kita tolong pesan Nabi. Anak pesan Nabi, kita tolong jemaah rami dan ahli. Rami dia tolong ahli gara tolong. Coba jemaah perancut ke sana kampung ni. Di orang kita yang puasa, gara tolong. Anak tadi karena mau ahli. Ya yang pertama. Dan diwasi karena ya. Sekalipun kita berbeda-beda, artinya ada sebahagian 29 puasai, ada sebahagian 30, kita geremuk saling ejek mengejek. Entah kita gereman cicah legok, tenang kita jemaah gereman cicah legok. Entah kita kena hati terkait nomor 1, kita musuhi nomor 2. Paham tak maksudnya dulu? Yang pertama. Yang pertama, sempurnakan bilangan puasamu. Yang kedua, kita ambil dari ayat ini, sempurnakan semangat puasamu. Karena Tuhan kita sempurnakan semangat puasa. Maksudnya adalah, sekalipun kita ngepisah bulan Ramadan, semangat puasa turahara. Pumu. Sekalipun ngepisah bulan Ramadan, pumu tetap berpuasa. Hari mengambil perkara yang haram. Retan jemaah, menjamun retan riba, menjamun retan haram. Ini mesti tetap berpuasa. Kiding, turah tetap berpuasa sekalipun ngepisah bulan Ramadan. Melangkah kepada tempat maksiat, melangkah kepada tempat-tempat istighfar Tuhan, melangkah ke tempat janda-janda dan selain-lainnya. Dan begitu pula Allah mulutnya, sekalipun kita mempisah bulan Ramadan, mesti kita jaga kecaraan tu. Mesti kita menjaga kecaraan tu. Apalagi ini kaum ibu yang berbahagia, kita mari rayani Malai Perang Badar. Malai Perang Badar, karena orang kita ni aja rayain ugarnya Perang Badar, ugarnya serangan Fajar. Malai serangan Fajar. Entin tak diusah jemaah serangan Fajar, kita gamu. Semua diusah jemaah dijamur. Entin diusah jemaah kita gamu. Katiara hikmah mau izah hasanah hari buah bulan Ramadan. Gegara-gegara rabu tia kita puasa. Dia rabu tia kita tarawih. Anak ketika ini bertemu lagu naya. Karena sekali kita makan haram, contoh, ada sarah mangkok. Sarah mangkok ini pakai tutup. Apabila kita pun tutupnya hana meramayu ke ibu. Kita tuang air meramai. Gara meramayu. Kita pun benda tegar meramayu. Gara meramayu. Laku mana dosa ke kau bapak dan kau ibu yang berbahagia. Apabila kita ada letak dosa kita, maka amal ibadat tadi mampu. Gitu boleh lewat. Itu boleh lewat ke Tuhan. Anak kata aku putar berdoa. Lalu si doa aku berdoa. Aku sonan saya begini. Imanku di merantama. Tuhan tahu kita salah kita sana buat tu. Kenapa ibu? Ayat yang kedua. Yang ketiga sambungan ayatnya. Walitukabirullah, dan agungkan nama Tuhanmu, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir.
kita agungan nama Tuhan. Bertakbir ni macam-macam kaum ibu. Ara bertakbir sesering di rumah. Ara bertakbir berjamaah kita di masjid ni. Ara kita bertakbir anak geraya si berjamaah ya. Paling asalkan gereng ganggu ibadat jemaah. Ih, yang takbir. Tapi kenyataannya kita yang lagu baik. Merusak ibadat, mengganggu ibadat, mengganggu ibadat. Entah je masih pawai gere takbir. Kunata genepon manda betul-betul. Si pawai gere takbir, mercun betul-betul. Si pawai gere takbir, hana betul-betul. Tahu betul-betul nama takbir. Orang yang takbir. Pawi, kuna pawi mah bendera cale. Mah bendera cale. Ini takbir politik gerai. Hari ini kita dapat pahala kaum ibu yang berbahagia. Dan selanjutnya sambungan dari ayatnya. Ala ma'adakum wa la'allakum tazkurun. Setelah kita sempurnakan puasa ke-30 kemudian kita bertakbir, maka insya Allah laku kita hidayah. Inilah si perlu kaum ibu yang berbahagia. Usah Tuhan hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala gara pilih hidayah. Kuana tentu, kuana gubernur, bahkan kuana nabi gara pilih. Ini surah hidayah. Sekalipun kita murid di pelosok ni, jika merusak Tuhan hidayah kita, turah rajin kita sembahyang, turah rajin kita puasa, turah rajin kita mengeluarkan zakat. Ini apabila merusak Tuhan kita hidayah. Hana hikmah situ la'allakum tazakkarun. Pasti kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Yusah Tuhan kita letak, bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Yusah Tuhan kita pangkat, bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena naruh tuka. Nampah dikit. Setelah kita sempurna puasa bertakbir kita ke Allah Subhanahu wa taala atas hidayah si Yusah Tuhan kita anggap bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai hubungan terhadap Allah taala, apakah enggak selesai bagaimana? Berilah kaum ibu yang berbahagia. Arailan mariwayape. Hana mariwaya hubungan terhadap manusia. Hubungan terhadap manusia. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar, maka sahabat mengunyah, "Wahai Rasulullah, ana wahai sahabatku. Ana kata Rasulullah, gara urang gara pora, amin amin amin. Tolong dicek kami. Wahai sahabatku, ketika aku di atas mimbarnya turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Hana yang warna mereka Jibril aku, wahai Rasulullah, aku malen doaku Tuhan merah ke amin ya wahai Rasulullah, merah wahai Jibril kepada Rasulullah. Hana doa ni Jibril yang pertama kaum ibu, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku kepada Jibril, anti terima ko ibadat ni jemaah, amal puasa ni jemaah, amal zakat ni jemaah. Apabila we masih durhaka kan jemaat we, waya doa ni Jibril. Tuna kena baginda Rasulullah. Amin. Cuba kita bayangkan kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia. Jibril doane baginda Rasulullah naminne mungkin segera terkabul. Mungkin segera terkabul karena makhluk paling dekat dengan Allah Taala. Wayana Jibril ulum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikatnya kita berbakti. Jauh ken jemaat tuh. Waya mopuk me. Waya mopuk ni doa ni bagian doa ni Jibril. Ken ye yamin ira Rasul. Enti terima ke doa ni jemaat durhaka ken jemaat tuh. Maka kaum ibu dan kaum ayah yang berbahagia. Setelah kita salat Id lagu ini, marilah kita murung-murung. Kita temui jemaat tua tu. Apa perlu diuli-uli, apa perlu dicium-cium. Tapi kadang begitu sayang kita kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia. Untung tidak dapat dibagi, rugi tidak dapat ditanggung. Uyak kita kumah, geraneh kita temui jemaat tua tu. Kita hanya dapat kita bayangkan salah hanya dapat kita bayangkan lagu hidup serak lemah lemun dengan kita tengahna. Tetapi kita gera dapat huruf kita bertatap muka. Kuna tahu kita hanya dapat sesuk di atas kubur kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kesejahteraan di atas jemaat khusus kubur, yakni kaum muslimin dan kaum muslimat. Kami insyaallah kurang demurung ka. Kaya si kita ucapan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Dan kita sanggup berdoa. Doa yang sanggup kita ngirimnya. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadilah kubur di jemaat tua kuni. Jadilah kubur di jemaat tua kuni ari taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Nanti jadi kubur di jemaat tua kuni lubang api neraka. Maka bersyukur kita kaum bapak dan kaum ibu yang berbahagia. Kita masih hara jemaat tua. Ama ini maka yang sekarangnya nanti kita sia-sia. Selanjutnya dan sebaliknya alhamdulillah kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia. Ini kuana. Artinya anak, sekalipun anak terdurhaka kita, sekalipun anak terkufur kita, jangan sekali-kali kita doa anak itu. Doa kok, oke. Nanti sekali-kali kita berdoa ke anak itu untuk doa kote. Ada salah kisah imasan Nabi Musa. Kuna kena Nabi Musa. Nabi Musa mendoa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Musa, orang hakin aku masuk surga ya Allah. Orang hakin masuk surga. Penasaran Nabi Musa ini apa yang masuk surga? Dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu masuk surga, bayar jemaah senjual dengki oleh Allah SWT. Penasaran Nabi Musa. Tapi dia Nabi Musa, masa aku masuk surga urung jemaah jual dengki? Weh Nabi, gua masuk surga urung jemaah jual dengki. Berpikir Nabi Musa, anak ketinggal jemaah jual dengki aku masuk surga. Maka itu nungelah ku pajak aku. Anak yang buatnya. Ketinggal ayah aku masuk surga. Setelah itu nunge biasa dengan Nabi Musa ni. Penasaran ni ilat Nabi Musa. Itu nunge sawah kumah. Sawah kumah anak buat jemani. Ara dengki si taring jualena icincame raja rebusne sulakne ku jematuwe. Sulakne ku jematuwe. Dang ku sulang jemani ikusun jematuwe ludu'e ulwe berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, asuhan anak aku ni kuang surga urung Nabi Musa. Artinya anak kaum ibu, doa ni ibu ku anak sangat mustajab. Maka perlu kita doakan anak itu mustajab. Jero sekalipun durhaka ibu kita, sekalipun kita bergunan ni, kita berdoa kotekkan anak itu. Karena doa ibu terhijab. Dan seterusnya anak doa ni Jibril. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, iwas ni serlani hari raya Aidil Fitri ni anti terima ibadat puasa zakat ni jemaah si durhaka ke suami. Jemaah durhaka ke
suami. Ada kepengi kau ibu. Di mana mengatakan suami. Pokoknya doa ni Jibril maka ia meni baginda Rasulullah. Amin kepada Rasulullah. Selanjutnya, saya geremuk itu pukul saya pergi suami ibu. Selanjutnya, hana doa ni Jibril. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, Enti terima kau doa ni hambamu. Iwas ni hari raya Aidul Fitri ni apabila gereran saya maaf maafan urut tetanggai. Maka iwas ni karena Rasulullah SAW mengajarkan kita masuk kuas di masjid dengan berbeda-beda. Ketika kita saling demu harap sarapan sebelah dulu kuhu sebelah dulu kini. Oyai anjuran baginda Rasulullah SAW. Para hadirin sidang Aid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini mau singgung kita sawahan, ini mau singgung kami sawahan. Kadang rempes tu kurang tu, kami deli-deli ni maaf. Kadang cara kami ni gerebas si pengi, geremampat iengon, kami deli-deli ni maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Ini mau singgung kami sawahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa